Good morning, students. In the first class, we completed the first 15 MCQ questions. Now, starting with the question number 2, you can copy the question from the board. Shown below is a horizontal water tank composed of a cylinder and two hemispheres. The tank is filled up to a height of 7 meter. Find the surface area of the tank in contact with the water. Take pi 22/7. Copy the figure also. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു സിലിണ്ടർ, അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഹെമിസ്ഫിയർ വെച്ചേക്കുവാണ്. വാട്ടർ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഹാഫ് പോർഷനേ ഉള്ളൂ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ലുക്ക് ഹിയർ the figure contains cylinder and both the ends contain two hemisphere. And the half portion, the water filled up to a height of 7. Therefore, half of CSA of the cylinder plus half of CSA of two hemispheres. Can you apply the formula? What is the CSA of a cylinder? Half into 2 pi RH plus, that is one part, plus half into CSA of two hemispheres. Say the answer. 2 into, what is the CSA of a hemisphere? 2 pi R square. Okay. Half cancel, pi RH plus 1/2 cancel, then 2 pi R square. Okay, then take that. What is the value? 22/7 into the radius is 7 into height is പറഞ്ഞോ ഇത്രയും വരെ 7, ഇവിടെ 7, 14 പോകും. ബാക്കി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് 20. മൊത്തം ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്നത് 34 plus 2 into 22/7 into 7 into 7. Okay, ayo. Therefore, 7 cancel. That is 440 plus 7 cancel. The answer is 308. Therefore, the final answer 748 meter square. I will read the next question. In a recurring deposit account for 2 years, the total amount deposited by a person is rupees 9,600. Total amount deposited. If the interest earned by him is 1/12 of his total deposit, then find the interest, his monthly deposit and the rate of interest. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇൻ എ റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ 2 years, ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. All of you look here. Actually, maturity value means amount deposited plus interest. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് NP. ഇപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ദ എമൗണ്ട് 9,600. Therefore, NP ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ 9,600. Okay, and the first part is he got 1/12 of his amount as interest. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. 1/12 into 9,600. കട്ട് ചെയ്തേ. You know that 12 8s are 96. Therefore, the interest അവന് കിട്ടിയത് എത്ര? 800. അടുത്ത ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് പി, എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അവൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത്. യു നോ ദാറ്റ് NP ഈസ് 9,600. അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഫോർ 2 years. 2 years എന്ന് പറയുമ്പം 24p ആണ് 9,600. പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Therefore, P is equal to
9,600 by 24. 24 into 4 is 96. Therefore, the principal amount he deposited is rupees 400. Okay, Ayo. Then the third part is to find the rate. If the interest is given, you can find the rate. What is the interest? What is the interest? 800 is equal to, what is the interest formula? N into n plus 1 by 2 into P into R by 12 into 100. N means 24 into 25 by 2 into the principal നമുക്ക് കിട്ടി 400 into R by 12 into 100. 100 cancel. 12 2s are 24. 2 cancel. Therefore, what is the answer? Here you will get 100 R is equal to 800. Therefore, R is equal to 8%. R is equal to 8%. Okay. Then question number 2 in the third question. Find sin theta plus cosec theta the whole square. Question number A. Second, cos theta plus sec theta the whole square. Using the above result, prove that sin theta plus cosec theta the whole square plus cos theta plus sec theta the whole square equal to 7 plus tan square plus cot square theta. Okay, very simple question. Copy the question. Yes, we can start. Right, the first part. Question number 2 in the 3 ആണെന്ന് ഓർത്തോണം കേട്ടല്ലോ. Therefore, what is the first part? Sin theta plus cosec theta the whole square. Can you say what is a plus b the whole square? എളുപ്പം പറഞ്ഞോ. A square plus 2 into sin theta into cosec theta plus cosec square theta. Yes, അവിടെ കിടക്കട്ടെ അല്ലേ. Then what is the next part? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു എളുപ്പം കൂടെ ചെയ്യാം. Can you say what is sin into cosec? Yes, 1. അപ്പോൾ sin square theta plus 2 plus cosec square theta എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. Then the second part is what is cos theta plus sec theta the whole square? ആരാ എളുപ്പം പറയുന്നേ? Again, cos square theta plus 2 into cos theta into sec theta plus c square theta. ഇവിടെയും cos square theta plus 2 into cos into sec again 1. Therefore, 2 plus c square theta. Actually, the question is add these two terms. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? LHS കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എഴുതിക്കോ. ഞാൻ RHS സമയത്തിൻ്റെ ഇതിന് RHS എഴുതുന്നുള്ളൂ. When you add equation 1 plus equation 2. Equation അല്ല, ആക്ച്വലി 1 and 2 എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. 1 plus 2. Sin square theta plus ഒരു 2 അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എൻ്റെ താഴോട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് അഗെയിൻ 2 പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ തീറ്റ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം ആൻസറിനകത്ത് കൊസീക്കും സീക്കും ഒന്നും അല്ല, ടാനും കോട്ടും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ? ഒരു 1. 2 പ്ലസ് 2 ഒരു 4 പ്ലസ് കൊസീ സ്ക്വയർ തീറ്റയെ ഞാൻ 1 പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതട്ടെ. പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ തീറ്റയെ ഞാൻ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതട്ടെ. പഠിച്ചതല്ലേ? ട്രിഗ്നോമെട്രി നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചതാ. ഓക്കെ. 4 പ്ലസ് 1 5, 5 പ്ലസ് 1 6, 6 പ്ലസ് 1 7 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ. അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2-ന് 3 സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 4 മാർക്സ്. ദെർഫോർ 4 into 3 12 മാർക്സ് ആയി. കേട്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3-യും സെക്ഷൻ എയില. അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഇഫ് എ ബി സി ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂഡ് പ്രപ്പോർഷൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് 3a square plus 5ab plus 7b square by 3b square plus 5bc plus 7c square equal to a by c എന്ന് കേട്ടു. ഇത് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് പ്രപ്പോർഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, ഇഫ് എ ബി സി ആർ ഇൻ continued proportion, right? If A, B, C are in continued proportion, then
What is the condition? A by B is equal to B by C എന്നായിരിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. A by B equal to B by C. That means B square is equal to AC എന്ന് ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ ആവുന്നോ? അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈച്ച് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് കൊടുക്കുക. എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ അതായിരിക്കും എളുപ്പം. Therefore A by B equal to K ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ? ബി കെ എന്ന് കൊടുക്കാവോ? ബി ബൈ സി കെ ആണെങ്കിൽ ബി വരുന്നിടത്തൊക്കെ കെ ബി ബൈ സി ബി വരുന്നിടത്തൊക്കെ സി കെയും കൊടുക്കാം. ദെൻ കോപ്പി ദ എൽ എച്ച് എസ്. ഞാൻ എൽ എച്ച് എസ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവാണേ. 3 ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5ab. ഓക്കെ, 5ab പ്ലസ് 7b സ്ക്വയർ by 3b സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5bc പ്ലസ് 7c സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ആര് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? 3 ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു. പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു എ വരുന്നിടത്ത് ബി കെയും ഈ ബിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ആരാകും? ബി സ്ക്വയർ കെ ആയി. പ്ലസ് 7b സ്ക്വയർ. മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ബിക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ബി വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ സി കൊടുക്കാൻ പോവാം താഴെ. ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ? അല്ല വേണ്ട, 3 പറഞ്ഞു. ബി വരുന്നിടത്ത് സി കെ കൊടുക്കണം. അപ്പം ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ കെ, മാറ്റമില്ല, പ്ലസ് 7. ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ സി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ. സി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ബി ആണ് സി കെ. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ്, ഞാൻ എവിടെ നോക്കി, വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടോട്ട് നോക്കി കൊടുത്തു പോയി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. നോക്കിയോ, കറക്റ്റായോ ഒന്ന്? 3c സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5c സ്ക്വയർ കെ പ്ലസ് 7c സ്ക്വയർ. മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബി സ്ക്വയർ വെളിയിലെടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണേ. ബി സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 3k സ്ക്വയർ പ്ലസ് പറഞ്ഞോണേ 5k പ്ലസ് എനിക്ക് 7 കിട്ടി. ബൈ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സി സ്ക്വയർ വെളിയിലെടുക്കുമ്പോഴും 3k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5k പ്ലസ് 7 കിട്ടി. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇത് ഞാൻ വെട്ടാൻ പോവാം. കണ്ടോ? ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആര് കൊടുക്കണമെന്നാ? സി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. വെട്ടി പോകുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടും? ഇച്ചിരി ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലമാണ്, ഒന്നും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. ഇനി ടേക്ക് ദ ആർ എച്ച് എസ്. ആർ എച്ച് എസ് എടുത്തേ. വാട്ട് ഈസ് ആർ എച്ച് എസ്? എ ബൈ സി. എ ബൈ സി. വാട്ട് ഈസ് യുവർ എ? എക്ക് ഞാൻ ബി കെ കൊടുത്തു, ആണോ? ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ കെ ആണോ നോക്കിക്കേ. സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ കെ, അത് കൊടുത്തേ. ബി ബൈ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി വരും, മുകളിലോട്ട് കെ പോവും. ബിയും ബിയും വെട്ടുമ്പോൾ ഇതും കെ സ്ക്വയർ കിട്ടി. ദെയർഫോർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ്. അല്ലേ, ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തു, ഒരിടയ്ക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ കോപ്പി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഫ്രം സർക്കിൾ. സർക്കിളെന്ന് കാണുമ്പോഴേ ബുക്ക് വെച്ച് ചോടരുത്, ഒരു കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. നോക്കിക്കോണേ, മിസ് എളുപ്പം പറയാം. ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ മിസ് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച് തരാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ 32 ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. യു നോ ദാറ്റ് ഒ എയും ഒ സിയും റേഡിയസാണ് അല്ലേ? അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായി മാറും? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐസോസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിടാം. ഒ എ സി ഒരു ഐസോസിലസ് ആയതുകൊണ്ട് ദാണ്ട് ഇവിടെ 32 ആണെങ്കിൽ ദാണ്ട് ഈ സിയും ആര് വരും? 32 ആകും. 32. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എ സി ട്രയാങ്കിളാണ്. എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ 180 മൈനസ് ഓഫ് 32 പ്ലസ് 32 64 കുറച്ചാൽ മതി. ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സർക്കംഫറൻസിലെ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ എത്ര ആയിരിക്കും? ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും
വൈ. ഈ വൈ കിട്ടിയതാണ്ട് ഇവിടെ 90 എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈയും ഉണ്ട് 90 ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇസഡ്. ഓക്കെ ആയോ? ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് തരാം, എഴുതിയെടുക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. സ്റ്റഡി ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നേ ഉള്ളൂ. കാണാമോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മിസ് ഇതെല്ലാം വരച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്ര സമയം എടുക്കും. നെയിം ദ കർവ് പ്ലോട്ടഡ്. അപ്പം മീഡിയൻ കാണാൻ വരയ്ക്കുന്ന എസ് കർവിന് വിളിക്കുന്ന പേര്, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചോദിച്ചാൽ എസ് കർവാണ്, അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒജീവ്. OGIVE എഴുതുക. ഒജീവ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്. അതാണ്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ കാണാം 100ൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 40 ആണ് ലാസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ്. ദർഫോർ ഇവിടം വരെയാ. വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്? കറക്റ്റ്, 40. മനസ്സിലാവുന്നോ? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 40. ദ മീഡിയൻ മാർക്ക്. മീഡിയൻ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് 40 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫായ 20യിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഒരു ഇത് വരച്ച് അത് താഴോട്ട് വരച്ച് ഇവിടെ എണ്ണി വരുമ്പം 50ക്കും 60ക്കും ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ആരോ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഡിൽ നമ്പർ 55 ആണ്. 50നും 60നും ഇടയ്ക്കുള്ള മിഡിൽ നമ്പർ 55. പക്ഷേ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാറുന്നത് കൊണ്ട് മീഡിയൻ ആൻസർ ഈസ്, പറഞ്ഞേ, മീഡിയൻ ആൻസർ ഈസ് 56. മീഡിയൻ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെഴുതണം? 56. അപ്പം മീഡിയൻ മാർക്ക് 56 എന്നങ്ങ് എഴുതിക്കോ, മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്കോറിങ് ബിറ്റ്വീൻ 50 ആൻഡ് 80. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ഈ 50 മാർക്ക് ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇവിടോട്ട് വരുമ്പം ഈ 30ക്കും 35നും ഇടയ്ക്കാണ്. ആണോ നോക്കിക്കേ. 5 മിസ്സിന് ക്ലിയർ അല്ല. 12.5 കിട്ടിയോന്ന് നോക്കിയാൽ 5, 10, 15. അപ്പം 50ക്ക് വരയ്ക്കുമ്പം കിട്ടുന്നത് 12.5 ആണോ എന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് നോക്കിയെടുക്കണേ. 50യുടെ അവിടെ വരുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം 10 ആണോ? എന്നിട്ട് 80യുടെ അവിടെ എണ്ണിയെടുക്കുക. 80യുടെ അവിടെ എണ്ണിയെടുക്കുമ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് 37.5 കിട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പം 12.5 ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? ഞാനൊന്ന് നോക്കിയോട്ടെ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ. 50ക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 12.5 വരും. അതേ സമയത്ത് 80ക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പം 37.5 വരും. Therefore, that number of students who got between 80 and 50 is 37.5 minus 12.5. 25 ആൻസർ കിട്ടുമോ നോക്കാം. 25 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, all of you listen. നമ്മൾ ആക്ച്വലി സെക്ഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു? സെക്ഷൻ എയിൽ 15 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 15 മാർക്സ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 4 into 3 12 മാർക്സ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2ന്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3ക്ക് ഇവിടെ ഒരു 27 + 13 യു വിൽ ഗെറ്റ് 40 മാർക്സ് ആയി. ഓക്കെ ആയല്ലോ. അപ്പം ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് മിസ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.